Hello, everyone. Today, I'm happy to welcome you to 안녕하십니까? our 오늘 What's New 웨비나에 webinar 오신 여러분 series 모두 환영합니다. in which I'll talk about all the fantastic opportunities and next iterations 저희가 of 새로이 artificial 도입한 이 studio 스튜디오 in 17 프로젝트에 Microsoft 대해서 Studio. 소개드리도록 하겠습니다. Okay, so please 오늘 make 이 sure you enjoy today's 웨비나를 webinar 통해서 and learn 통시 lots 통역이 of stuff. 제공되고 있습니다. The link is now available on our chat. Or alternatively, feel free 그리고 to use the 관련해서 instructions in the description 디스크리션 box. 박스도 활용하실 수가 있습니다. 자, We will 일반적인 start with 리뷰를 a 먼저 general 진행을 하도록 overview. 하고요. 아르텍 스튜디오의 새로운 기능에 대해서 말씀을 드릴 So in less 것입니다. than an hour, you will explore all the 지금 exciting 스크린에서 모든 것들이 RC 보이실 ecosystem 것이고요. 또 and 관련해서 will 또 ask lots of 채팅을 questions from our 활용하셔서 여러 가지 attendees. 질문도 하실 수가 So, 있습니다. 그 Anton, 이후에 would you 전문가분들께서 raise Q&A all 세션을 your hands 통해서 and 여러 가지 join the 질문에 대해서 discussion? 답변 드리도록 By the way, 하겠습니다. here is Anton. 네, 그 앤턴 씨입니다. 여러분 Yes, hello everyone. 안녕하십니까? Nice 오늘 to meet 함께 you. 해주셔서 Thank you for tuning in. 감사합니다. 자, 새로운 Yeah, you're 기능에 about to learn about 대해서 new features 여러분께서 with 배우게 Flash 되실 Language that kicked 건데요. off just a couple of days ago. And I'm 그래서 very much 여러분의 looking 질문을 기대를 forward to 하고 your questions. Please 있겠습니다. ask as many as you can and we will address them towards the end of the session. 네, 감사합니다. Thank you, Anton. And everyone, 자, if you 참여를 haven't 하셨을 already done that, 것이라고 maybe 생각을 just 하고요. write anything in our chat. Maybe you can 그리고 뭐 채팅을 ask your 통해서 how 여러 are you using 가지 our 뭐 translation 하실 말씀 if 있으시면 right now 코멘트를 you're 나눠주시기 바라겠습니다. listening to 지금 a Japanese 일본어 video or Mandarin. 그리고 Please 또 do me a favor 한국어 좀 and try 통역이 to 제공이 되고 maybe 있거든요. pay attention if something important you want to share with us. Okay. 그래서 Why 관련해서 would 질문사항 있으시면 projects 해당 with 언어로도 Studio 질문하실 available 수가 now? 있습니다. Well, good news. The upgraded Studio is full 네, of 오늘 새로운 capabilities 기능에 대해서 말씀드릴 as the latest 것인데요. 새로운 interactive 버전이 제공하는 여러 exploratory 가지 results. 펑션에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. Get 뭐 ultra-realistic 아시다시피 3D 개선된 models 사진 fast 텍스처링 with 기능을 활용을 CGI 해서 to look CGI용으로 photorealistic. 초현실적인 3D Explore 모델을 얻을 integration of 수가 CAD with 있습니다. Rhino. Use datum alignment, 그리고 CAD 또 conversions CAD in order 개체 to 그리고 3D streamline 모델에 대한 interactive 기준점 workflow. 정렬을 활용을 하셔서 Even 검사 independent 작업 creative 흐름도 functions 간소화하실 수가 respond to link 있습니다. operations 또 in applications to 퓨전과 make 관련해서도 decisioning 기초 very 도형을 만들고 effortless. 부을 연산 그리고 자동 While some 서피싱 기능을 활용을 interfaces 해서 use 역설계를 하실 수가 database 있습니다. view algorithms, others 뭐 인터페이스 같은 interface 경우에는 processing 뭐 is 새로운 enabled by 알고리즘입니다만은 거의 비슷하게 이용이 되고요. 그렇기 때문에 프로세스가 advertising 굉장히 tools, 직관적이라고 할 수 but 있겠습니다. mastering 다른 them 기능은 완전히 takes 새로운 도구로 구성되어 meticulous 있지만 practice. 이를 마스터하시면 쉽게 활용하실 수가 있습니다. If with all this inspired sorry. If with 그렇게 all this 해서 inspired you can 여러분께서 discover the 이 full potential 스캐너를 of 활용을 해서 scanner 여러분께서 이 production 잠재력을 setups 다 with 10분 easy 활용하실 upgrades 수 and latest 있도록 저희가 operations. 하도록 If you need 하겠습니다. to 그래서 further 만약에 guidance, we are happy to connect 관련해서 you 뭐 directly 셀러와 with your reseller. 연결이 Please 필요하시다라고 let us 하시면은 know 저에게 at sales@artexstudio.com. 알려주시기 바라겠습니다. 저희 홈페이지에 접속하시면 되고요. 새로운 Now to get 기능에 started with 대해서 these new 말씀을 드리도록 features, 하죠. let's jump right in. Okay. 네, Among the 지금 many 보시면은 뭐 여러 innovations 가지 뭐 Arctic Studio 주요한 17 혁신이 brings to the 이루어졌는데 그 Android 중에 platform, 하나가 이제 융합을 받지 않는 기본 도형을 자유롭게 생성을 하는 let's 것입니다. 지금 look 보도록 하죠. in the 지금 construct 보시면 이 tab. 구성 만들기 You can now 탭에서 make 특정 real CAD 치수로 기본 comparisons CAD and 모양을 만들고 dimensions 빠르게 with 크기를 precise 조정하고 이용을 할 수가 accuracy. 있습니다. This is a new 이거 같은 option 경우는 great 객체에 with 필요한 3점 without 모양이 needing to 없거나 optimize 고급 graphics 작업에 applications 독립적인 and 어떤 기본 요소가 also 필요한 does not 경우에 have the necessary 참조로 융합을 application 사용하지 or 않고 an 기본 independent 도형을 database to 생성하는 perform 새로운 those 옵션입니다. calculations. 동시에 At 이 the 상자 same 버튼을 time, 구성할 수 the box 있는 button 표준 has now been added 기본 to the standard 도형도 through which 추가가 it can 되었습니다. be constructed. 또 이 As RTX users notice, some 스튜디오 17 같은 important 경우에는 configurations 개선된 can be 세그먼트 added to it, but 브러쉬도 also the 포함이 tools 되어 get integrated 있습니다. into existing models. 지금 One of the RTX most 스튜디오 commonly used 16 같은 selected 경우에는 tools 구성 in the 맞춤 construct 탭에서 가장 tab 일반적으로 사용되는 within the 표면 선택 system is a 도구 중 sidebar. 하나가 이제 세그먼트 Previously, 브러쉬였는데요. 이전에는 input 표면을 size 선택하기 bars. 전에만 브러쉬 Only 감도 there was 크기를 a 조정할 tap 수가 to select it. 있었었죠. Once an area was selected, 이것이 이제 specific 변경이 size could not 어려웠습니다. be changed or adjusted. 근데 이제 새로운 버전에서는 영역을 Version Pro 선택한 product being 이후에도 presented in 뭐 Arctic Studio 17 감도라든지 뭐 allows 슬라이드 users 이런 것들을 to 변경을 하실 maneuver. 수가 있습니다. Now the movement of the segmentation
그래서 이 섹션을 선택하신 다음에요. 분할 감도 슬라이더를 이제 움직여서 화면에 동적으로 표시되기 때문에 선택한 모델 조각을 더 크거나 작은 조각으로 변경을 할 수 있습니다. 다시 말해서 표면을 선택한 결과가 목표에 적합하지 않은 경우에 그 원하는 표면을 계속 선택을 할 필요가 없다라는 것이죠. 그러니까 이 표면을 한 번만 가리키고 또 필요한 표면을 선택을 하면 됩니다. 간단하게 슬라이더만 움직이면 되는 것이지요. 네, 관련해서 좀 채팅 지금 내용이 들어오고 있는 거고요. 런던에서 지금 메시지를 남겨주셨는데요. 뭐 새로운 이 기능들 마음에 드셨으면 합니다. 또 개선된 부분들이 또 여러 가지 그 프리미티브들이 서로 연결되어 있다라는 것과 관계가 있는데요. 이런 제약 조건 기능이 좀 제한적인 면이 있었습니다. 그 AS16 관련해서 프리미티브 관련된 제약 조건은 이것이 장착이 되었을 때 구성 탭의 동일한 세션 내에서만 이것이 생성이 될 수가 있었습니다. 그래서 이 구성 탭을 닫게 되면은 변경을 할 수 있을 뿐만 아니라 그 기존 구속 조건도, 제약 조건도 표시를 할 수가 없었었죠. 그런데 이러한 불편함이 더 이상 존재하지 않게 되었습니다. 이 제약 조건이 적절하게 저장이 되기 때문에 기본 조건을 변경하고 또 새로운 조건도 변경을 할 수가 있습니다. 이것은 이제 아키텍트 스튜디오 17에 생성된 제약 조건에만 적용이 된다라는 것에 유의를 해주셔야 되겠습니다. 16에서 생성된 제약 조건은 편집이 어렵고요. 또 새로운 이 스튜디오 버전 같은 경우에는 여러 가지 또 구성 탭 외부에서도 제약 조건을 보고 수정하고 생성할 수가 있습니다. 예를 들어 측정을 할 때 두 개의 뭐 기본 도형이 있다라고 했을 때 각각의 위치를 다시 확인해야 되는 경우에 상단 표시줄의 보기 탭을 통해 이것을 할 수가 있는데요. 자, 지금 관련해서 저희 채팅에서 지금 벨기에에서 오신 분도 있고요. 네, 다음 것에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자동 표면에서 자동 이제 서피싱이라는 기능인데요. 이거 같은 경우는 메쉬에서 캐드로 변환을 위해서 원 버튼 솔루션을 제공을 하고 있습니다. 자, 이제 보도록 하죠. 저희 그 오토스페이스는 그 메쉬의 특정 영역이 미리 선택되지 않는 한 전체 모델을 CAD 표면으로 변환을 하게 됩니다. 그런데 이 경우에 오토서피스는 선택된 영역에 대해서만 수행이 되고요. 이 기능은 패치 수 그리고 뭐 또 T 노드 허용 이렇게 두 가지 설정이 있습니다. 일부 모델에서는 더 높은 표면 품질을 얻을 수가 있고요. 기본 패치 수 같은 경우에는 방향에 대한 좋은 근사치로 활용이 되게 됩니다. 더 이제 자세하게 표면을 변환해야 되는 경우에는 이 값을 높여야 되는 것이고요. 만약에 패치 수가 너무 적다라고 하면은 이것이 성공적으로 오토서피싱이 성공적으로 구축될 수가 없습니다. 그래서 이것을 유기적인 모양을 이제 CAD 파일로 변환을 해서 결합된 형상의 리버스 엔지니어링에도 용이하게 활용을 할 수가 있습니다. 네, 계속해서 지금 뭐 독일, 네덜란드에서 들어와 주시고 계시네요. 네, 완전히 새로운 것에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이제 이것은 오퍼레이션 관련된 것인데요. 이 17 버전 같은 경우는 새로운 방식으로 기본 도형을 생성할 수 있을 뿐만 아니라 이제 몇 가지 새로운 유형의 작업도 이제 수행을 할 수가 있습니다. 이 스튜디오에서 생성된 모든 유형의 기본 도형을 다른 새 탭, 구성, 편집에서 사용할 수가 있습니다. 자, 이제 메쉬 그리고 CAD 엔티티 간의 통합
그리고 빼기 교차를 생성을 할 수가 있습니다. 그래서 이 모든 것들, 구울 기능 세트를 이제 스튜디오 내에서 활용을 할 수가 있는 것이고요. 3D 스캐닝을 통해서 3D 형태를 생성할 뿐만 아니라 뭐 굉장히 좀 복잡한 메쉬, 뭐 기본 도형 CAD 모델을 이제 생성하는 도구로 쓰일 수가 있습니다. 네, 새로운 것에 대해서 이제 말씀을 드리도록 할 텐데요. 이제 합집합에 대해서 말씀을 드리고, 그리고 빼기 교집합에 대해서 말씀을 드리도록 하지요. 그래서 이 첫 번째 모델 같은 경우에는 이제 결합을 시키는 것이고요. 이 스탠드를 만들기 위해 모델을 보완하기 위한 표준 기본 도형을 활용을 합니다. 이제 빼기 같은 경우에는 두 번째 모델의 부피를 뺀 모델 중 하나의 모양으로 표현되는 새 모델을 만드는 것인데요. 완전히 스캔되지 않은 아래쪽 영역에 있는 구멍이 있는 개체입니다. 여기 원통형 기본 도형을 맞추고 이 기본 도형 모양에 따라서 부을 빼기를 수행을 하는 것이죠. 결과적으로 이제 모델은 여기 있어야 할 정확한 구멍이 있는 것이죠. 네, 이거 같은 경우 교차라고 하는 것은 선택한 모델을 공통 최적을 기반으로 해서 새 개체를 정의를 하게 되는 것입니다. 한 개체는 다른 개체 안에 넣고 버튼 클릭으로 공통 볼륨을 만들 수가 있습니다. 언제든 추가 옵션을 활용하실 수가 있고요. 초기 개체 유지를 클릭을 해서 결과 메시가 새 개체로 저장되는 동안에 선택한 개체가 작업 공간에 그대로 유지되도록 합니다. 이렇게 해서 이 구성 탭 같은 경우 새로운 편집 작업은 예를 들어서 몰드나 뭐 복잡한 형태를 만들고 CAD 설계를 기반으로 메쉬를 형성을 하고 또 다른 작업을 할 수가 있습니다. 네, 이것도 역시 완전히 새로운 기능인데요. 이것은 메쉬 관련된 것입니다. 네, 이것 같은 경우에도 이 공식적으로 부을 연사한 그룹에 기속될 수 있는 또 다른 추가 사항인데요. 미리 장착된 평면으로 메쉬를 분할을 할 수가 있습니다. 이 결과로 작업 공간에서 별도의 개체인 메쉬의 2개 세그멘트를 얻게 되고 이 두 부분의 접촉 영역은 두 부분 모두에 대해 밀봉이 되어 있는 것이죠. 이렇게 이 기능을 활용하게 되면 굉장히 메쉬를 빠르고 효과적으로 분할을 할 수가 있게 됩니다. 여기서 굉장히 좋은 이제 예가 있는데요. 네, 이것을 또 일본에서 오신 분도 있나 한번 보도록 할까요? 그렇지 않네요. 관련해서 뭐 기능 관련해서 뭐 공유하고 싶으신 것이 있다라고 한다면 채팅을 활용해 주시기 바라겠습니다. 네, 다음 부분에 대해서 보도록 하죠. 저희 그 품질 검사 기능에 대한 것인데요. 그래서 캐시랑 그 CAD 모델을 정렬하는 것이 굉장히 중요하죠. 그래서 이 새로운 버전에서 이것이 개선이 되었습니다. 네, 이 새로운 기능에 대해서 볼 텐데요. 이 16 버전에서는 메쉬하고 CAD 같은 경우는 정렬 탭에서 결합이 되었어야 했죠. 최소한 3쌍의 공통 포인트를 할당을 했었어야 했습니다. 이거 같은 경우는 최종적이지만 뭐 정확한 결과를 늘 생성하지는 않았었죠. 그래서 결과를 저장한 다음에 측정 탭에서 거리 맵을 작성할 수가 있었습니다. 이번 그 17 버전에서는 메쉬와 CAD 쌍을 정렬하는 새로운 방법이 도입이 되었는데요. 이제 주요 기하학적인 기능 세트를 지정을 해서 메쉬를 CAD 모델에 정렬을 할 수가 있게 되었습니다. 그래서 이것이 이 새로운 그 기준점 정렬 옵션을 활용하기 전에 CAD 모델과 메쉬를 사전 정렬하는 것이 중요합니다. 그래서 정렬 탭들이 서로 가깝게 이동을 해야 되는 것이고요. 첫 단계가 완료되면 이제 이것을 수행을 할 수가 있게 되는 것이죠. 이제 보시면은 3개의 그 기준점을 활용할 수가 있고 사용할 필요가 있는 최대값인 것이죠. 이는 항상 모든 자유도를 제한하기에 충분합니다. 선택한 이 기준점 유형에 따라서 실제로 2개의 기준점만 활용을 해서 시스템을 완전히 이제 구속시킬 수도 있습니다. 일부 경우에는 이제 이것이 필요하지 않을 수도 있는데요. 검사 시나리오에 맞는 경우에 하나의 기하학적인 그 피처만 선택을 하시고 해당 기준점으로만 모델을 정렬할 수도 있습니다.
이 기준점을 선택을 하시게 되면 선택한 그 피처마다 모델의 각 위치가 어떻게 변경되는지 확인을 할 수가 있는데요. 선택 순서가 중요하다는 점에 유의를 하는 것이 중요하겠습니다. 그래서 이것이 완전하게 완벽한 일치를 생성을 할 수도 있겠고요. 그리고 또 세 번째 경우에는 이러한 제약 조건을 모두 고려하지 않고 처음 두 그 기준점에 의해 부과된 제한 사항을 고려해서 모델을 정렬하기 위한 것이고요. 이제 이런 식으로 그 기준점 정렬 메뉴에서 거리 맵을 생성할 수도 있고요. 적정한 검색 거리를 선택을 하고 계산 버튼을 눌러 지도를 만들 수가 있게 됩니다. 이 맵을 저장하기로 선택한 경우에는 특정 탭에서 찾을 수가 있습니다. 네, 지금 채팅 탭을 다시 한번 체크를 해보도록 하겠습니다. 네, 아일랜드에서 오신 분들도 계시군요. 좋습니다. 자, 다음 대상 클라우드 관련된 개선 사항에 대해서 보도록 하겠습니다. 이 RTX 스캐너가 목표물 없이 잘 작동하는 능력은 이게 셀링 포인트이긴 합니다만 목표물은 사진 측량 솔루션과 함께 사용을 할 때 큰 물체에 대한 정확도를 높일 수가 있게 되는 것입니다. 그래서 이제 저희 새로운 버전 같은 경우는 워크플로우에 대해서 새로운 유연성을 제공을 하게 되는 것이고요. 그러니까 전체 참조 기능 집합에 대해서 우리 편차 분포를 확인을 하고 타겟별로 등록 품질을 수동으로 제어를 할 수 있게 되는 것이죠. 더 제어를 많이 한다라는 것은 더 이제 정확도가 높아진다라는 얘기고요. 자, 이제 보도록 하겠습니다. 이전 버전에서는 대상 클라우드를 가져오고 또 이를 사용을 해서 글로벌 등록을 스캔하거나 또 수행할 수 있는 기능이 있었었죠. 그러나 이런 타겟 같은 경우에는 처리 중에 메인 3D 보기 창에 표시가 되지 않았었고 개별 타겟으로 작업하는 것은 불가능했습니다. 그래서 이렇게 RTX Studio 17 같은 경우에는 작업 공간에 새로운 항목 유형인 대상 클라우드가 있을 뿐만 아니라 여러 대상 클라우드 작업 공간으로 가져올 수도 있게 되었죠. 그래서 이제 목표 추적 모드를 선택할 때 둘 사이의 전환도 가능합니다. 또한 새로운 작업 공간 패널인 기능을 도입을 하고 있는데요. 새 대상을 사용한 글로벌 등록이 완료가 되면 모든 특정 대상의 평가를 하고 잘못된 대상을 제거를 해서 추가 글로벌 등록에서 제외를 할 수가 있습니다. 편차 같은 경우는 또 스캔에 가시적으로 표시가 되고요. 색상, 크기 이런 것들이 얼마나 벗어났는지를 볼 수가 있죠. 대상 클라우드로 스캔을 하고 스캔과 함께 선택한 경우에는 이 가져온 해당 참조 대상 클라우드에 대해서 편차가 계산이 됩니다. 참조 클라우드가 없었다라고 했을 때에는 대상별로 실행을 하는 경우겠죠. 그러니까 평균에 대해서 편차가 계산되고 스캔이 선택될 때 표시가 됩니다. 이 모든 프레임 해당 대상은 인스턴트로 함께 즉각적으로 그룹화가 됩니다. 전체 이 편차를 보거나 특정 인스턴스를 선택을 해서 이 모든 대상의 편차를 분석할 수 있죠. 또 다른 가능성은 스캔에서 선택한 타겟 세트에서 타겟 클라우드를 생성을 하고 특정 타겟 사이의 거리를 측정하는 것입니다. 기존 대상에서 그 새 대상 클라우드를 생성을 하려면 필요한 대상을 선택을 하면 되는 것이죠. 마우스 오른쪽 버튼 클릭하면 되는 것이고요. 이렇게 되면 이제 옵션을 선택을 해야 됩니다. 자, 이러한 방식으로 생성된 대상 클라우드 스캔과 함께 선택을 하고 또 계산된 편차도 볼 수가 있는 것이죠. 특정 대상 간의 거리를 측정을 해야 되는 경우에는 측정 메뉴로 이동을 하게 됩니다. 거리 버튼을 누르고 또 두 대상을 선택을 하게 되면은 이 두 대상 사이에 선형 거리가 패널에 표시가 됩니다. 네, 지금 채팅창에 질문이 들어왔습니다. 네, 말씀드렸다시피요. 저희가 이후에 Q&A 세션이 준비가 되어 있습니다. 네, 여러분들도 질문 외에도요. 코멘트 있으시면 남겨주시기를 바랍니다.
네, 그러면은 이어서 가보도록 하겠습니다. 바로 이 사진 텍스처링 기능입니다. 저희 사용자들에게 굉장히 도움이 많이 되었었는데요. 사용하기 쉽지는 않았습니다. 이 외부 카메라의 사용이 여러 이 기회를 주긴 했었는데요. 네, 그러면은 이 16회 어떻게 이루어지는지 보도록 하겠습니다. 네, 사용자들은요, 이 사진 세트를 업로드할 수 있습니다. 성공적으로 이 정합이 이루어지면은요, 모델 주변에 원뿔 군명태로 표시가 됩니다. 이때 저희는 사진 사용할 시 이 초점 거리가 다르거나 또는 다른 카메라의 사진을 사용하지 않으실 것을 권장하는데요. 제가 고객분들 이야기를 듣고요. 이 워크플로우 개선을 위해 사진 가져오기 알고리즘을 개선하고 사용자가 개별 사진으로 더 많은 작업을 할 수 있도록 만들고 있습니다. 네, 지금 이 모델 한번 보시길 바랍니다. 네, 아텍 스튜디오 17에서 여러분들이 가져오는 이 모든 사진은요, 이 초점거리 카메라 유형 해상도에 따라 분류가 됩니다. 즉, 여러분들 사진을요, 만약 여러 개의 카메라에서 가지고 오거나 아니면 동일한 카메라인데 노출 설정이 다르다거나 하면은 이 별도의 데이터 세트 내로 작업 영역 내에 들어간다는 것이죠. 이런 방식으로 여러분들이 사진을 순서적으로 정합할 수 있고요. 또 모든 사진들을 텍스처링 소스로 사용할 수 있습니다. 네, 다시 한번 보도록 하겠습니다. 네, 이렇게 사진 작업 완료한 이후에요. 이제 저희가 정합 품질의 각 개별 사진에 대해서 평가하고 전체 사진 목록을 데이터 세트에서 볼 수가 있습니다. 이 프레임이 스캔대에서 보여지듯이요. 이 작업 실패 사진들은 빨간색으로 강조가 됩니다. 지금 이를 더블 클릭해서요. 어떤 모습인지 확인할 수가 있겠고요. 개체에 어떤 영역 커버하고 있는지를 볼 수가 있습니다. 그리고 또한 이 새로운 보기 모드 도입을 통해서 정합된 사진들에 대해서 이 부적절하게 정합된 사진들과 매우 미묘한 오정렬을 알아챌 수 있도록 했습니다. 이를 더블 클릭하시면은요. 새로운 합성 보기 모드로 전환되고요. 이곳에서 선택된 사진과 이 메쉬가 정확하게 겹치는 부분을 볼 수가 있습니다. 이 모드에서는요. 이 사진 표시하기를 켜고 끌 수가 있는데요. 이 슬라이더를 활용하시면 됩니다. 작업량이 하단에 위치해 있고요. 그리고 또 컨트롤 Q 키를 사용하실 수도 있습니다. 이미지 확대 축소도 가능한데요. 중간 마우스 버튼을 스크롤링 하시거나 사진을 동일한 버튼을 눌러서 이동할 수가 있겠고요. 네, 사진 보기 모드에서 나가기 위해서요. 마우스 우측 버튼을 누른 채로 스크롤링 하거나 아니면은 이 사진의 외부 영역을 클릭하고 개체를 약간 회전시킵니다. 네, 그리고 융합 생성하고 편집하는 것이 더 간편해졌습니다. 몇 가지 이 특징들 덕분인데요. 네, 지금 포토 텍스처링 같은 경우는 완전히 바뀌었죠. 훨씬 더 사용이 용이해졌습니다. 그리고 결과도 굉장히 훌륭합니다. 네, 또 채팅창 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 네, 새로운 국가들이 보입니다. 스위스도 있고요. 네, 질문도 넣어주셨습니다. 뭐 코멘트도 괜찮습니다. 뭐 이 기능이 되었든 아니면 여러분들이 가장 선호하시는 기능이 될 수도 있겠죠. 뭐 다른 기능이 될 수도 있겠고요. 여러분들 코멘트 넣어주시기 바랍니다. 네, 그럼 다음으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 융합 생성과 이 편집입니다. 네, 융합 생성 편집이요. 더 간편해졌습니다. 역시 이 아텍 스튜디오 17의 몇 가지 기능 때문인데요. 네, 그러면 한번 보도록 하겠습니다. 이 신규 설정은요, 기본적으로 모든 프레임을 대상으로 여러분의 이 기준에 미치지 못하는 최대의 오류수를 필터링하는 방법입니다. 정합이 잘 되지 않은 이 프레임을 별도의 스캔으로 옮기거나 지울 수가 없고요. 단순하게 인크급 파라미터를 구체적으로 만들고 이 최상의 프레임들을 통해서 여러분들이 융합을 생성하면 됩니다. 이 융합 부분의 개선에 굉장히 많은 노력을 기울였던 기억이 나는데요. 네, 그러면은 다른 것도 보도록 하겠습니다.
네, 이 새로운 유형의 이 개체 선택입니다. 네, 알텍 스튜디오 17에서는 이 새로운 지우개 선택 모드가 있습니다. 이를 통해서 즉각적으로 손쉽게 별도의 모델 영역을 선택할 수 있는데요. 이 사용자가 별도의 메쉬 부분을 통해서 시간을 줄이게 해주는데 이는 뭐 작은 노이즈 아니면은 뭐 크지만 원하지 않은 개체는 다 가능하고요. 레이로 스캔한 것이면 됩니다. 이 툴은 특히 알텍 스튜디오 17을 사용하는 데 있어서 여러 개별 부분을 포함하는 대규모 모델이나 뭐 가장 큰 개체 남기기 옵션을 소개체 필드에 사용하는 것이 적합하지 않을 때 사용이 됩니다. 네, 이 새로운 기능을 통해서 훨씬 더 나아진 것을 볼 수가 있겠죠. 네, 구멍 충전 관련한 설명입니다. 네, 어떤 것인지 보도록 하겠습니다. 네, 알텍 스튜디오 17에서는요, 개선된 구멍 충전 알고리즘이 구멍 수정템 내에 도입되어 있습니다. 이 통해서 이 부드러운 패치 생성, 빠른 작업이 가능하고요. 그리고 또 뾰족한 이런 가장자리가 만들어지지 않도록 만들 수도 있겠고요. 부드러운 모양도 만들 수가 있습니다. 저희가 또한 두 개의 옵션이 있는데요. 뭐 부드럽게 만드는 거, 그리고 또 평평하게 만드는 것이 있습니다. 만약에 평평한 구멍을 충전한다고 하시면은요, 해당 옵션을 선택하시면 되겠고요. 부드러운 기능, 어려운 구멍, 예를 들면은 뭐 메신의 곡면 부분이 있을 경우에 적합하다고 볼 수가 있습니다. 네, 이 두 개의 옵션 모두 훌륭한 기능이고요. 원하시는 대로 선택해서 사용하시면 됩니다. 네, 또 새로운 코멘트가 있나 보도록 하겠습니다. I can see that some people also like this. 네, 개체 선택에 대해서 굉장히 좋다라고 하신 분들이 많이 계시네요. 저도 동의합니다. 네, 또 다른 기능 보도록 하겠습니다. 조금 많이 남았어요. 네, 저희가 논의했던 이런 기능들 중에요. 이 알텍 스튜디오 17 같은 경우는 여러 가지 변경사를 적용해서 여러분들이 이 향상된 경험하실 수 있도록 했고요. 그리고 또 이 중에 하나를 육각과 관련해서 알고리즘 최적화가 있습니다. 이 17에서 작업이 이루어질 때 메모리 소스가 30% 절약이 됐고요. 시간 역시 10% 절약이 되게 만들어줍니다. 다른 말로 말씀드리면요, 이 컴퓨터가 융합 실행에 필요한 이상적인 특징이 대형 프로젝트에서 부족할 때 도움을 줄 수 있다는 것입니다. 네. 영상으로 보여드리도록 하겠습니다. 네, HD 프레임 관련한 부분입니다. 50% 재구성을 통해서 빨라졌습니다. 이 레어로 캡처한 데이터 작업 시당되고요. 그리고 구성의 품질이 개선이 되어 있습니다. 네, 좋고요. 네, 그리고 또 저희가 이 새로운 프로젝트 복원 방식을 도입을 했습니다. 예를 들어서 이 알텍 스튜디오 16에서는요. 네, 다시 한번 보여드리도록 하겠습니다. 이 차이를 조금 보여드릴게요. 16에서 만약에 프로젝트가 이름이 지정되지 않았고 그럴 경우에 모든 저장된 스캔은 기본 임시 위치에 무작위로 지정된 이름 저장이 됩니다. 이는 복원 과정에서 추가적인 어려움을 더해주죠. 하지만 알텍 스튜디오 17이 갑자기 문제가 생겼다. 프로젝트 작업 중이다라고 하면은요. 이 소프트웨어를 다시 시작할 시 사용자가 문제가 있었던 프로젝트를 다시 쉽게 복원할 수 있도록 도와줍니다. 네, 이전에 저희가 이 프로젝트 문제가 있었던 적이 있었어요. 이제는 알텍 스튜디오 17을 통해서 계속해서 이러한 문제가 생겼을 시에도요, 프로젝트의 작업을 진행할 수가 있습니다. 네, 채팅창도 한번 확인해 볼까요? 네, 구멍 충전, 홀 필링 좋다는 말씀하셨고요. 네, 그리고 이 융합, 부드럽게 만드는 이 스무스 기능에 대해서 조금 이 더딘 부분이 있었다라고 코멘트 준 분도 계십니다. 네, 여러분들 이 복원 기능 쓰실 필요 없는 게 가장 좋겠죠. 하지만은 그래도 또 도움이 될 거라고 말씀을 드리고요.
네, 그러면 다음으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 각 패널은요, 이제 작업 영역에서 분리가 될 수가 있습니다. 사실상 이 3D창 어디든 띄울 수가 있는데요. 여러분들이 이 작업 영역을 가릴 수 있고요. 그렇기 때문에 여러분들이 화면의 모든 부분을 활용하실 수가 있습니다. 아니면 여러분들이 불필요한 부분을 쉽게 제거할 수도 있겠고요. 역시 도움이 되는 기능이라고 보시면 되겠죠? 네, 다음 기능입니다. Next feature in Arctic Studio 17, we also have nice connection with 네, Arctic Cloud. 아텍 클라우드와의 연결에 대한 부분입니다. 네, 아텍 스튜디오 7은요, 이 새롭고 빠른 방식으로 용어를 공유할 수 있도록 합니다. 이 획득한 메시를 공유하고 또 공유 가능한 링크를 생성할 수가 있는데요. 이 굉장히 빠르게 메시를 아텍 클라우드에서 변환시킬 수가 있습니다. 이외 링크를 만들어서 해당 모듈에 접근할 수 있고요. 원하는 모두에게 보낼 수가 있습니다. 네, 주목할 만한 점은요, 이 아텍 클라우드 계정을 여러분들 갖지 않아도요, 이 공개된 모듈을 볼 수가 있고요. 하지만은 필요시 신규 유저는요, 손쉽게 등록을 하실 수가 있습니다. 그리고 5기가의 공간을 받을 수도 있고요. 네, 그렇기 때문에 여러분들 모델 공유나 이런 것들을 저희 웹사이트에서 공유해 보시기 바랍니다. 네, 이렇게 말씀을 드렸는데요. 저희가 또 이 카메라 모드도 변화를 주었습니다. 네, 다시 화면에 한번 보여드리도록 할게요. 새로운 카메라 모드이고요. 네, 저희가 새로운 카메라 모드를 Arctic Studio 17에 추가를 했고요. 이를 기본 설정, 디폴트로 만들었습니다. 우리 사용자 경험이 어떤 소프트웨어 패키지를 사용하더라도 거의 동일하게 만들고자 했고요. 네, 많은 고객들이 저희 이전에 이 회전 방식에 익숙하다는 것을 알게 되었고요. 그래서 저희가 보기 탭에 스위치를 추가해서요, 이 신규 카메라 모드를 켜고 끌 수 있게 만들었습니다. 여러분들이 이전 이 카메라 모드가 더 친숙하다고 하시면 제가 지금 말씀드렸던 보기 탭에 가셔서 이를 비활성화하시면 됩니다. 네, 항상 이 추가적인 옵션이 있으면 도움이 되죠. 여러분들이 선호하시는 걸 사용하시면 되겠습니다. 네, 또 코멘트 있나 한번 보도록 할게요. 네, 저희가 이 발표가 곧 끝나게 됩니다. 여러분 Q&A 세션 시작하기 전에 질문 꼭 입력해 주시고요. 네, 다음 기능 보도록 하겠습니다. 네, Arctic Studio 17에서는요, 저희가 매우 신속한 벤치마크 테스트를 추가해서요, 여러분들의 AGB 타입 드라이버 버전 그리고 내부 설정에 맞출 수 있도록 하였습니다. 이를 통해서요, 이 재구성 작업이 최상의 속도로 가능하게 만들었고요. 보도록 하겠습니다. 지금 보시면은요, 이 테스트 한 번만 수행하시면 됩니다. 그리고 모든 HD 재구성에 있어서 시간을 절약할 수도 있겠고요. 이 테스트 같은 경우는 2, 3분이면 됩니다. 여러분들 만약에 이 HD 재구성 계획이 없다라고 하시면 넘어가시면 되겠고요. 이 설정 메뉴의 성능 탭 아래서 확인하실 수가 있습니다. 만약에 필요하실 경우에 확인하시기 바랍니다. 네, 좋습니다. 네, 거의 마지막입니다. 네, 여러분들 프로젝트에서 프로젝트 가져오기입니다. 네, 다시 한번 영상으로 보여드릴게요. 네, 이제 여기까지 이런 데이터 세트를요, Arctic Studio 프로젝트에 자유롭게 옮기실 수가 있습니다. 여러분이 선택한 데이터 세트를 가져오기를 하시면은요, 여러분들이 이 스캐너에 수십 번 재연결할 필요가 없어집니다. 네. 굉장히 많은 기능들 살펴보았습니다. 여러분들 질문 있으시면은요, 역시 채팅창에 질문 넣어주시면 되겠고요. 네, 여러분들 이 모든 질문에 대한 답 많이 기다리실 거라고 봅니다. 네, 그러면은 다음 파트 넘어가 보도록 하겠습니다. 어떤 기능이 가장 기대가 되시나요?
네, 챗박스에 이것을 기재를 해주시면 되겠고요. 또 관련해서 또 질문사항 있으시다라고 하면은 이제 채팅박스에 넣어주시기 바라겠고요. 그 안사님, 저희 이제 준비가 되었습니다. Q&A 세션 진행하시죠. 네네, 시작하도록 하죠. Yes, definitely. I can 네, do 질문 주시기 바라겠습니다. forward to the questions. Let's take a look. Okay, just give me a second to. 네, 제가 로그인해서 채팅 관련된 내용들을 보도록 하죠. 네, 첫 번째 이제 질문입니다. 저희가 불 관련해서 유니피케이션 활용을 해서 두 개의 객체를 저희가 합칠 수가 있느냐라는 얘기인데요. 예, 당연히 두 개 객체를 합칠 수가 있습니다. 그래서 여러 가지 이제 메쉬를 결합도 하실 수가 있게 되고요. 네, 마르코 씨가 지금 스위스에서 질문 주셨는데요. 새로운 얼라이먼트 툴 같은 경우에는 굉장히 강력해 보인다라는 말씀 해주셨고요. 네, 이것을 저희가 넣은 이유는 여러 저희 소비자분들께서 이 관련된 기능을 더 선호하셨기 때문입니다. 그래서 특정 이 기능을 이제 선택을 하셔서 이제 정렬을 하시고 싶어 하셨었거든요. 그래서 관련해서 저희가 최상의 결과도 도출을 해낼 수가 있습니다. 지금 기준점 관련해서 어떠한 피처를 선택을 할 수가 있느냐라고 물어봐 주셨는데요. 선택하실 수 없는 것은 이제 프리폼 같은 경우에는 선택하실 수가 없고요. 그래서 대부분의 이 서페이스는 선택을 하실 수가 있습니다만 여기서 중요한 것은 뭐냐면요. 어떠한 기준점을 선택을 하시든 세 개의 유형의 이제 엔티티로 이것이 축약이 된다라는 것입니다. 이렇게 해서 온라인이 돼야 되는 것이고요. 만약에 스피어를 활용을 하셨다라고 하면은 그것이 이제 센터 포인트가 될 수는 없겠죠. 그래서 그 기준점 정렬은 이런 식으로 이루어진다라는 것을 말씀을 드시고요. 그래서 이것이 콘 형태로 되어 있는 것이든 뭐 스피어 형태로 되어 있는 것이든 모두 선택이 가능하시다라는 말씀을 드리겠습니다. 또 마르커스님께서 말씀해 주셨는데요. 포르 텍스처링 같은 경우에는 알텍 스파이더를 활용할 수가 있느냐, 다른 카메라를 또 활용할 수가 있느냐, 뭐 이런 질문을 해주셨는데요. 첫 번째 질문의 답은 그렇습니다. 이것을 활용하실 수가 있고요. 알텍 스캐너 같은 경우, 네, 스파이드, 이보, 리오 다 활용하실 수가 있습니다. 다른 카메라에서 온 그런 사진들도 활용할 수가 있느냐? 네네. 뭐 여러분의 선택에 달린 것이죠. 그래서 그리고 여러분께서 스캔하시고 싶은 것도 있으시다라고 한다면 뭐 아이폰으로 활용하셨든 아니면 또 좀 전문적인 고사양의 사진을 사용하셨든 다 활용 가능하십니다. Do you recommend Windows? 네, 윈도우 10이나 11을 이 새로운 아텍 스튜디오 17에 권장하시나요? 라는 질문입니다. 네, 윈도우 11도 굉장히 최근에 나왔죠. 그렇기 때문에 이 일관성에 있어서 조금 더 하다라는 말씀을 드리고요. 저희 인터그레이션 관련해서 문제들은요, 저희가 최대한 빠르게 다룰 예정입니다. 그렇기 때문에 지금은 10이 적합하고요. 11 사용하시면서 만약에 에러에 직면했다라고 하시면은 저희가 최대한 빠르게 다루도록 하겠습니다. 네, 청춘님 질문입니다. 이 오토 서페이스 기능 정말 좋습니다. 저에게 정말 유용할 것 같은데요. 조금 더 정보 좀 주세요. 오토 서페이스 모델이 얼마나 이 오리지널 메쉬에 비해서 정확한지에 대한 질문입니다. 네, 오토 서페이스를 저희가 실행을 할 때요. 100% 정확도를 저희가 기대하지 않습니다.
이는 오가닉 쉐입을 저희가 이 CAD로 바꿀 때 사용을 하죠. 이 오가닉 쉐입 같은 경우는 정확성이 중요하지 않습니다. 이렇게 말씀을 드렸지만은요, 저희가 세팅 중에 이 디테일을 통제할 수 있는 이 정확도를 관장하는 것이 있는데요. 패치스 넘버고요. 이것이 바로 이 얼마나 많은 패치들이 사용이 돼서 여러분들의 오리지널 메시를 리크레이션 하는데 도움을 줄까라는 것을 관장하는 부분입니다. 네, 현재로서는요. 저희가 일부러 이 패치의 이 개수를 제한하기로 했어요. 한 10만 개 정도로요. 네, 한 10만 패치 정도까지 가능합니다. 이 정도면은 정확도에 있어서 큰 문제는 없을 거예요. 다시 말씀드리지만은 이 오토 서페이스 같은 경우에는 이 정확도보다는 이 오가닉 쉐입을 CAD 쉐입으로 바꾸는 역할을 조금 더 중점을 두고 있다라는 말씀드립니다. 네, 베스토라님의 질문입니다. 현재 이 스무스 퓨전 사용하지 않습니다. 왜냐면 너무 느려서요. 네, 저희 마음을 조금 바꿀 것 같은데요. 네, 지금 어떤 거가 마음을 바꾸실 거다라는 건지 정확하게 이해는 안 됩니다. 하지만은요, 이 스무스 퓨전, 이 스무스 융합이 느리다는 거 저도 공감합니다. 조금 느리죠. 저희가 지금 직면한 뭐 제약사항 정도라고 보시면 되겠고요. 이 하나의 스레드만이 사용이 된다면 조금 낫지 않을까 합니다. 하지만 디폴트 옵션은 항상 이 샵 퓨전이 되어야 되겠고요. 만약에 여러분들의 프로젝트에 있어서 이 비일관성, 예를 들어서 뭐 여러 가지 아웃라이너 등등을 제거하는 이 스무스 기능이 조금 더 필요하다라고 할 경우에는 이를 사용하셔야겠죠. 스무스 퓨전 기능을요. 뭐 현재로서는 이 알고리즘 속도에 대한 많은 이 불만은 아직까지는 없습니다. 네, 이에 관련해서요. 저희가 좀 픽스를 더 해드릴 수 있도록 이메일 보내주시면 되겠습니다. 저희가 조금 더 작업을 해보도록 하겠습니다. 네, 프로젝트 이 문제가 생겼을 때 보건 관련해서 말씀하셨는데요. 네, 정말 그렇죠. 이 과거에도 이 프로젝트를 템프 폴더에 넣는 방법이 있었습니다. 하지만은 이 시간 제한이 있었어요. 시간 제약이 있었고 그리고 또 쉽지는 않았습니다. 하지만 이제는요. 어떤 일이 일어나는지에 상관없이 뭐 정전이 될 수도 있겠고요. 회복이, 복원이 가능해졌습니다. 네, 이 기능이 멀티 디스플레이 셋업에서도 작동을 하나요? 어떤 거를 말씀하시는지 정확하게 모르겠습니다. 네, 이 플렉시블 패널에 대해서 말씀하시는 것 같은데요. 네, 좋은 질문 같습니다. 제가 사실 테스트는 해보지 않았습니다. 제가 봤을 때는요, 작동이 돼야지 맞지 않을까 합니다. 제가 여기에 대해서는요, 다시 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 여러분들, 이 지금 질문 주신 분, 이메일 주소 주시면은요, 제가 답변 드리도록 하겠습니다. 네, 베스토라님 또 다른 코멘트입니다. 네, 좋네요. 이제는 저희가 여러 개의 큰 프로젝트 가져오기를 동시에 할 수 있고 또 커피 브레이크도 또 길게 가질 수 있다라고 하셨는데요. 네, 이 순차적인 가져오기 아까 설명을 드렸었죠. 네, 그렇기 때문에 저희가요 여러 가지 프로젝트를 가져오기를 한다라고 하면 이 스캐너를 재연결할 필요가 없어졌다라고 아까 설명을 드렸습니다. 여러분들 이 부분을 주목하셔야 되는데요. 이 순서적인 거, 순차적으로 이루어진다는 거 중요합니다. 하나씩 저희가 동시에 진행하면 좋겠지만은요, 이렇게 순차적으로 순서에 따라서 이루어진다는 것 말씀을 드리고요. 이 가져오기 작업 끝나면은 뭐 노티가 갈 수도 있겠고요. 네, 노티가 갑니다. 모든 프로젝트가 가져오기가 끝났다라는 노티를 받으실 수가 있겠고요. 네, 좋습니다. 네, 질문에 대한 답을 드렸는데요. 혹시 질문이 더 있다라고 하시면은요, 저희가 항상 도와드릴 수가 있습니다. 저희
팀에게 이메일 주소로 연락을 주시고요. 그러면 다시 마이크를 넘기도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 세부적인 답변 잘해주셨습니다. 네, 여러분들 오늘 웨비나 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘 웨비나에서는요, 아텍 스튜디오 17에 대한 설명을 드렸고요. 여러분들 이 새로운 기능 직접 경험해 보시기를 바랍니다. 그리고 여러분들의 스캐닝 프로세스의 간소화도 누리실 수 있었으면 좋겠습니다. 여러분들 궁금하신 점 있으시면요, 저희에게 연락 주세요. 서포트 그리고 sales.artex1d.com입니다. 그리고 또 여러분들 저희 제품 사용하시면서 이슈가 있다, 문제에 직면하셨다라고 하시면은요, 이 관련 이슈 문제들을요, support@artex1d.com으로 주시기를 바랍니다. 저희 웹사이트에서도요, 서포트 섹션이 준비가 되어 있습니다. 아마 여러분들 질문에 대한 답이 이미 있을 수도 있습니다. 자, 오늘 웨비나의 녹화본이요, 유튜브에 저희가 올릴 예정일 테니 여러분들 저희 채널 구독해 주시고요. 그리고 이 영상을 여러분들 주변 분들과도 공유해 주시기를 바랍니다. 그리고 라이크 버튼도 잊지 말아주세요. 여러분들 좋은 하루 보내시고요. 다음에 뵙겠습니다. 감사합니다.